الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن شاء الله يا الله سبحانه وتعالى الجزاء فكارك هنا يزاريو محاضراتنا مالتنا بإذن الله تبارك وتعالى سلا شروط لا إله إلا الله ባለፈው በሆነው محاضراتنا አይተናቸዋል ማለት ነው የተወሰኑትን አይተናል يعني አንደኛው ዒልም እንዲሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ሁለተኛው የቂን ሌላው ቀቡል መቀበል ሌላው እንቅያድ ሌላው ሲድቅ እውነት ማለት ዕውቀት ማወቅ ነው የቂን ደግሞ እርግጠኛ መሆን ቀቡል ማለት መቀበል እንቅያድ ማለት ፈጻሚ መሆን ለዛ ለነገሩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ባስፈረደው ፈጻሚ መሆን ሲድቅ ማለት ደግሞ እውነታ ሆኖ በዛ ነገር ላይ ተግባራዊ ላይ ማስገኘት የሚለውን ተማምረናል ዛሬ ኢኽላስና መሐባ የሚለውን እናያለን ማለት ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እገዛና ፍቃድ ማለት ነው طيب ኢኽላስ የሚለው ነገር يعني من شروط لا اله الا الله ማለት ነው الإخلاص እንላለን የላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርቷ ኢኽላስ ነው ሌላኛው ማለት ነው إخلاص مالت هو تصفية العمل بصالح النية مالتنا يعني عن جميع شوائب الشرك إخلاص بلو مالت سران بملكام نية ما صديات مالتنا إخلاص مالت هو تصفية العمل سران ما صدياتنا بصالح النية طروبه هونو ቆንጆ በሆነው ንያ ስራህን ማጥራት ማለት ነው ተግባባን قال الله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين أسمساوች ይላል الله سبحانه وتعالى في الدرك الأسفل من النار درك ማለት እታች ማለት ነው ግራውንዱ መጨረሻ ማለት ነው አስመሳዎች ዱንያ ላይ እስላምን ብለው የሚሉ ላኪን እስላም ያልሆነ ውስጣቸው ክፍረትን የተሸከሙ በመላሳቸው እንኳን ላ ኢላሃ ኢላላህ ቢሉ እንኳን ውስጣቸው ከሐሪስ ከሆኑ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ኢነል ሙናፊቂና አስመሳዎች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في الدرك الأسفل ታችኛው ግራውንድ መጨረሻ ላይ ናቸው ይላል ሚንናር ከጀሃነም አዘቅት ውስጥ ታችኛው ግራውንድ ውስጥ ላይ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ሙናፊቆችን ቦታ ሲነግረን ጀሃነም ላይ ያላቸው ማለት ነው ወለን ተጅሪ ለሁም ለነሱ አታገኘላቸው ነሲራን ረዳት ከዛ ከሳት ከዛ ተቅጣት ከዛ ከውርደት የሚረዳቸው ረዳት የላቸው من الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا እነዛ ተመናፍቅነት ካስመሳይነት የተወበቱ የተጸጸቱ የተመለሱ ሲቀሩ الى الله سبحانه وتعالى واخلصوا بمعنى واخلصوا عفوا الى الذين تابوا يتوبوا سيقروا واصلحوا ياسكاكلوا سيقروا واعتصموا بالله الله سبحانه وتعالى يتطبقوا يا الله دين نكسوا ييازوا سيقروا ይላል واخلصوا دينهم لله እምነታቸውን ዲናቸውን ለአላህ ጥርት ያደርጉ ሲቀሩ አያጁት ሽርክ የማይገባው ኹራፋት የማይገባው ጥርት واخلصوا دينهم لله እምነታቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሰጡ ማለት ነው فاولئك እነዚህ ይላል مع المؤمنين ከአማኞች ጋር ናቸው አለ وسوف يؤتي الله المؤمنين الله Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚናኖችን ይሰጣቸዋል አጅርን ዐዚማ ታላቅ የሆነ ደመወዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸዋል ኢዘን አስመሳዎች في الدرك الأسفل من النار ናቸው ግራውንድ መጨረሻ ላይ እዛ እንደሚሰቃዩ እዛ እንደሚቀጡ
ለነሱም ደግሞ ረዳትና አጋዥ ከዛ ከቅጣት ከዛ ከጀሃነም ማንም እንደማያግዛቸው ማንም እንደማያወጣ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማንም ረዳት እንደሌላቸው በየነልን ገለጸልን አብራራለን واضح يا جماعه يسمع አይደል طيب طيب يسمعوا አይደል طيب اذا ተሙናፊቅነት የተመለሱ ይቀራል إلا الذين تابوا የተወበቱ ሲቀሩ ተሙናፊቅነት واصلحوا ያስተካከሉ ተብቻለሁ አይደለም ማስተካከል በደም ይሄን ደግሞ ዑለማዎች ምን እንደፈሰሩት መጣበታለሁ ኢንሻአላህ واعتصموا بالله بالله የተጠበቁ በሸሪዓ يعني የሚተዳደሩ بمعنى شريعه በጥሳቸው ነክሰው የሚተገብሩ ማለት ነው واخلصوا دينهم لله እምነታቸው ለአላህ ብቻ ጥርት ያደረጉ አለ فاولئك النزاينات ሰዎች አለ እነሱና እነሱ መሰሎች مع المؤمنين ከመእመናኖች ጋር ናቸው ተባባል وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الله سبحانه وتعالى ደግሞ ለመእመናኖች ታላቅ ደመወዝ ይሰጣቸዋል الله سبحانه وتعالى طيب ان المنافقين بمعنى منافق ማለት አስመሳይ ማለት ነው منافق ማለት አስመሳይ ማለት ነው طيب مفسروች ምን ይላሉ إن المنافقين في قعر جهنم وأسفل طبقاتها يلالو إن المنافقين منافقوች አስመሳዮች في قعر جهنم አዘቅት ውስጥ እታች ላይ ናቸው ይላሉ وأسفل طبقاتها ደረጃው ዝቅ ያለ ነው የነሱ የሚገቡበት የመርቃመቂያም ቀን جزاء على كفرهم جزاء አለው ደመወዝ ነው አለ على كفرهم በክህደታቸው الغليظ ከባድ የሆነ ክህደት ስላላቸው ከባድ የሆነው ጀሃነም ላይ ነው የሚፈቀፈቁት ዝንተ ዓለም ሱብሃንአላህ ولن تجد لهؤلاء المنافقين يا محمد ناصر ينصرهم من الله تعالى انت محمد ይላቸዋል ኺጣቡ ለነብያችን ነው አለይሂ ሰላም ለነዚህ ላስመሳዎች ተዛ ተቅጣት የሚረዳቸው يعني የሚያስጥላቸው የላቸውም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فينقذهم من عذابه ተቅጣት ነፃ የሚያደርጋቸው የሚያስጥላቸው የለም ويرفع عنهم أليم عقابه አሳማሚ ሆነ ቅጣት ከነሱ ላይ የሚያስወግድላቸው የሚገፈትርላቸው የለም إلا التائبين من نفاقهم ተክሬታ ሙናፊቅነታቸው የተወበቱ የተጸጸቱ የተመለሱ ሲቀሩ ይላል إلا التائبين من نفاقهم ተግባባን الذين رجعوا للحق وندموا على سيئاتهم واصلحوا اعمالهم الظاهره والباطنه بمعنى واصلحوا اعمالهم الظاهره والباطنه طيب እነዛ ተንፍቅና የተመለሱ ይቀሩ እነሱ ወዲ ሐቅ የተመለሱ በሰሩት መጥፎ ነገር ደግሞ የተጸጸቱ ስራቸውን የሚያስተካክሉ የውስጡንም የውስጡንም فعاملوا بما امرهم الله تعالى به الله سبحانه وتعالى ባዘዛቸው የፈጸሙ ወንደሁ عما نهاهم عنه الله سبحانه وتعالى ተከለከሉ واصلحوا ما افسدوا ያበላሹትን ነገር ያስተካክሉ واعتصموا برب في جميع امورهم والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم بمعنى በጌታቸው የታሰሩ ማለት በጌታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚያዛቸው ፈጻሚ ሆኑ አጥብቀው ሸሪዓን የያዙ ማጫ ያዙ ሆኑ في جميع امورهم በማንኛውም ጉዳያቸው ማለት ነው والتجأوا إليه ወዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጉ في جلب منافعهم ጥቅምን በማንጣትም ودفع المضار عنهم ጉዳያትን ከነሱም በማስወገድ ጥቅምን የሚያመጣው ጉዳያትን የሚያስወግዳቸው በሁሉም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብለው ወደ ሲጠጉ ማለት ነው وقصدوا وجه الله تعالى بأعمالهم الظاهرة والباطنة በሚሰሩ ስራ ደግሞ የአላህን ፊፈልገውበት በውጫዊም ቢሆን በውስጣዊያቸውም ቢሆን ተግባባን وسلموا من الرياء والنفاق ተኒፋቅና ለሰዎች ብሎ ለሰዎች እይታ ብሎ ከመፈጸም ሰላም ይሆኑ ማለት ነው فهؤلاء المنافقون بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله تعالى وخلاصهم له مع المؤمنين في الدنيا والآخرة الناس المنافقين نبروت አሁን ተተወበቱ ታስተካከሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚከለከላቸውን ስለሚከለከላቸው ተተከለከሉ የሚያዛቸውን ነገር ተፈጸሙ ወዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲናቸውን ታጠሩለሱ ብለው
ከአማኞች ጋር ናቸው في الدنيا والآخرة يكونون في زمرتهم يوم القيامة كمسلمون جماعة ጋር ይሆናል ሙስሊሞች ሆነው ሙእሚኖች ሆነው ከሙእሚኖች ጋር ይሆናሉ ويدخلون معهم الجنة جنة ከነሱ ጋር አብረው ይገባሉ وسوف يعطي الله تعالى المؤمنين ثوابا عظيما الله سبحانه وتعالى ለሙእሚናኖች ደግሞ ታላቅ የሆነ ደመወዝ الله سبحانه وتعالى ይሰጣቸዋል لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ماذا بشر ይሄን አስቀምጠዋል ሙፈሲሮቹ ማለት ነው ተግባባን طيب በዚህንን ቁርአን ሲፈስሩት በዛውን ያነበውኩትን በዛ ሙፈሲሮች አስቀምጠዋል ማለት ነው طيب قال ابن جرير رحمه الله تعالى من قال واخلصوا دينهم لله የሚለውን ደግሞ ማለት ነው ابن جرير من قال واخلصوا دينهم لله የሚለው ሲያብራራው يقول واخلصوا ያጠሩ ማለት ጧዓተውም ትእዛዛቸውን መታዘዛቸውን ወአማለም ስራቸውን ማለት አለት ያቺ ያመሩንሃ لله لا የሚሰሯት ይሆነችን አራዱሁ بها በዛ ያፈለጉበት ያሰበት ይሆነ ወለም يعملوها رئاء الناس ለሰዎች እይታ ብለው ሳይሆን ለአላህ ስራቸውን ያጠሩ ማለት ነው አሉ ولا على شك منهم في دينهم وامتراء منهم በዲናቸውም ሳይጠራጠሩና ታይወዛገቡ ይልሃል في ان الله محسن عليهم الله سبحانه وتعالى ያን ነገር የደረሰበት ነው ሙህሲን ማለት በማዕና ያን ነገር የደረሰው ቆጥሮ ያን ነገር የሚያውቅ ሆነ الله سبحانه وتعالى 1 2 3 ብሎ ቆጥሮ አይደለም ነገሮችን الله سبحانه وتعالى ያውቃቸዋል ተግባባን طيب ولا شك منهم ታይወዛገብ ማለት ነው في دين በዲናቸው وامتراء منهم في أن الله محسن عليهم معامله الله سبحانه وتعالى يسرت النجر يقول الله سبحانه وتعالى فيجازي الله سبحانه وتعالى دي موزي كفلان المحاسن بإحسانه والمسيء بإساءته ملكام يسران ملكام نجر الله دي موزي كفلان مدفع يسرام عند الزول المسيء بإساء يعني بإساءته مدفع يسرام عند الزول موزون يسط الجهنم الله سبحانه وتعالى يسكبوال بكرية عالم يموته كريت የሌለው ግን يعني ካፊር ያልሆነ ግን ማሉና ሽርክ ሆነ ተፈለገ ይቀጥዋል ተፈለገ ወደ ጀነቱ ይገባል hatta ራሱ ጀነት ቢገባ ራሱ ሳብ ቢገባ ራሱ ሙሂድ ይሆን አካል መጨረሻው ማአሉ ወደ ጀነት መሆኑ በተለያዩ ሙሐደራዎች ላይ ተማምረናቸዋል ይሄ ነው ተግባባን ولكنهم ነገግነሱ عامل واسرات على يقين እርግጠኛ ሆነው ሰሩ ሚኑ ከነሱ في ثواب المحسن الاحسان وجزاء المسيء على اساته او يتفضل عليه ربه فيعفو مقربين بها إلى الله مريدين بها وجه الله فذلك مع إخلاصهم لله دينهم إيه ابن جرير رحمه الله تعالى تفسيراته ላይ ያስቀመጡት ነው ማለት ነው إذن እነዛ ካላቶች الله سبحانه وتعالى የአላህ መልካም ነገር አስበውበት ተመጥፎ ነገር ተቆጥበው وكذلك እንደዚህ የአላህ ውዴታ ፈልገው ሪያ ለሰዎች እይታ ሳይሆን ለሰዎች እንደገና ይሉናል ብሎ ሳይሆን ለሱማዓን ለዛ ሳይሆን እንደዚህ ካደረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበዛ ነገር መልካም ነገር ላይ ምን አደርጋቸው فذلك مع إخلاصهم لله دينهم ዲናቸውን ጥርት ከማድረጋቸው ጋር በእንደዚህ ነው ወአخلص ዲኑ ማለት ዲናቸውን ጥርት ማድረግ ማለት ለሰዎች ሪአ ብሎ ለሰዎች ሱምዓ ብሎ ተጠራ በዲኑም እየተጠራጠረ የሐቅ ነው አይደለም ጀነት አላህ አለው የለውም ይከፈለኛው ነው በዚህ ስራ አይከፈለኛው ነው ብሎ ተጠራጥሮ አይደለም በእርግጠኝነት ማለት ነው የፈጸሙ በዲናቸው ያልተጠራጠሩ አላህ ደመወዝ በመከፈሉ ያልተጠራጠሩ እንደገና ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልካም ስራቸው የተቃረቡ ሪአና ሱምዓ ያልፈለጉ እነዚህ ናቸው ወአخلص ዲነሁም ብሎ ማለት ይሄ ነው ወአخلص ዲነሁም لله ዲናቸው ለአላህ ጥርት አደረጉ ብሎ ማለት ይሄ ነው ብሎ ابن جرير الطبري رحمه الله በዝ ፈስሮታል سمعني من ብሎ ፈሰረው ደግሞ ያንን شرط الاخلاص على بالقلب لأن الآية في المنافقين والنفاق وكفر القلب فالزوال بالإخلاص فالزوال بماذا؟ بالإخلاص طيب يوم تفسيرات بلاي ياسقمطت هنا نو معناتنا طيب طيب إذن سلازخ إيش لا إله إلا الله من تفلقالك إخلاص يفلقال لا الله بتشا بلو لا إله إلا الله سنل
ኢኽላስ ፈልጋል ዲንን ለአላህ ብቻ ጥርት ማድረግ ማለት ነው ለአላህ ብቻ ዲንን አጥርቶ يعني معنا ቀብር አለማምለክ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ እርድ አለማረድ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ስለት አለመሳል እንደገና ደግሞ ለሰዎች እይታ ብሎ የሆነ ነገር አለመፈጸም ለሰዎች ይስሙልኝ የሆነ ነገር አለመፈጸም ተግባባን ሪአና ሱምዓ ብለን የምንለው ማለት ነው وكذلك እንደገና ደግሞ እምነትን በዲኑ አለመጠራጠር በያስከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለምና ወፍቋል በዚህ ጀነት ይኖር ምን ባለው ወለት ይሆን እንዲህ ሆነ አለ ማለት አለመጠራጠር በዛ ነገር ኢኽላስ አድርገህ ጥርት አድርገህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማምለክና ማምለክ ብቻ ነው የላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርቷ ማለት ነው እስካሁን ብዙ የተማማርን የመጣ ነው አለ ይሄኛው ስድስተኛው ላይ ያለ መስፈርት ነው ኢኽላስ የሚባለው ነገር ተባባን ስለዚህ ኒፋቅ ማለት ማስመሰል ነው በምላሱ ሌላ በሆዱ ሌላ ማለት ነው ተግባባን ሙስሊም ግን ውስጡም ውጭም አንድ መሆን አለበት ልብም ላይ ያለው በምላስም ያለው አንድ መሆን አለበት መቀያየር የለብህም መቀያየር የሙናፊቆች አخلاق ነው የሙስሊሞች አخلاق አይደለም የሙስሊሞች ስነ ምግባር አይደለም የሱሐቦች ስራ አይደለም የሩሱሎች ስራ አይደለም ኢዘን ስለዚህ ይሄንን ንፍቅና የሚያስወግደው ምንድነው ኢኽላስ ነው ልብ ላይ ጥርት ማድረግ ማስመሰል የሚባለው ነገር ከልብ ላይ ማውጣት ይሄን ደግሞ በዱዓም በትግልም አላህን ከለመንካ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ دعاء كذلك يقبل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يا شفت وإذا سألك عبادي عني سلني باري إياك إبيع قرب لك فإني قريب إلى الله أني قربني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني የተጣሪን ጥሪ መልስ ሰጣለሁ ተጠራኝ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ቅርብ ነኝ እኔ የጠራኝን አካል ጥሪውን መልስ ሰጣለሁ መርሐባ ላለው ይላል ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢደን ዛሬ በተለይ ይሄ የዛሬው ቀን 20 ሌሊታችን ማለት ነው አሁን ያለንበት 27 ነውና ዛሬ በጣም يعني ታጠቅ ብሎ ጠንከር ብሎ የሚታደርበት ነው ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል እኛ በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዝነቱ በቸርነቱ እንጂ የምናጠፋቸው ጥፋቶች የምንወነጅላቸው ወንጀሎች በጣም ከባድ ናቸው ኢዘን ዛሬ መጠንከር አለብን በተለየ መልኩ ማለት ነው ተግባባን طيب ኢዘን ስለዚህ ምን አሉ والنفاق نفاق ብሎ ማለት ኩፍሩ ቀልብ ነው فزواله بالاخلاص ይላሉ ሰማعني ሲፈስሩት ማለት ኢማም ሸውካኒ ምን አለ ደግሞ إلا الذين تابوا النزا تنفقنا يتوبتوا يتملسوا سيقروا بمعنى استثناء من المنافقين إلا الذين تابوا عن النفاق تمنافقنا يتوبتوا مادر واصلحوا ما افسدوا من احوالهم استزاري አበላሹት ነገር ያስተካከሉ አሁን ያ ችግራችን ሰዎች መጀመሪያ አበላሹ ነገር አለ ወዲያስ ተወብቻለሁ ብለው ሲሉ ያን ዛሬ አበላሻው ነገር ማስተካከል መቻል አለበት መተውበት ማለት ያ ነው ዛሬ አበላሻው ነገር ማስተካከል መቻል አለበት ተግባባን ተዛ ነገር መመለስ እንደገና ደግሞ ሰዎችን አላግባብም የመከርናቸው የነገርናቸውም ካለ ያን ነገር እንደገና ደግሞ እኔ يعني በትምህርት ደረጃ ማስተምራ ከሆነ ያን ነገር ተሳስቼን ያስተማርኳችሁና ይቅርታ ሐቁ ይሄ ነው በማስረዳት አለበት ወይን በግል ደረጃ ደግሞ በራሳችን እኛ ራሳችን ያበላሸው ነገር ከሆነ በግል ደረጃ ደግሞ ራሳችን ማስተካከል ራሳችን ወደ ሐቅ ነገር መመለስ ለቁርአን መቆም ለሐዲስ መቆም ለእውነታ መቆም ይሄ አስፈላጊና አንገብጋቢ ነው ተግባባን ሸውካኒ ምን ብሎ ፈሰረው ኢለለዚነ ታቡ የሚለውን እስቲናኡ ምንድን ነው አይ ኢለለዚነ ታቡ عن النفاق ሸውካኒ ነው ተፍሲሩ ላይ እንደዚህ ብሎ የፈሰረው يعني واصلحوا ማለት ያስተካከሉ ማለት ነው ማአፍሰዱ من احوالهم ይላል ሸውካኒ ሲፈስረው ሁኔታቸውን ዛሬ ያበላሹትን ያስተካከሉ ማለት ነው አለ واخلصوا دينهم لله የሚለው ሙሉ ፈሰረው ደግሞ አይ جعلوا خالص له ለአላህ ዲንን ጥርት ያደረጉ ማለት ነው معنا በሽርክና በሌላ ነገር ያልተቀላቀለ ያልተቀየጠ ማለት ነው ይሄ ሸውካኒ رحمه الله تعالى ተፍሲራቸው ላይ አስቀምጠውታል ማለት ነው طيب
وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله سبحانه وتعالى يلال نبينا عليه الصلاة والسلام قد حرم على النار الله سبحانه وتعالى ساعة إرمار قباتا ساعة حرامار قباتا من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعلن أكال ساعة داتبلا إرمار قباتا نارو لا إله إلا الله بتاعنا شرط عليك مسفرت عليك ما سري علو يبتغي بذلك بزيش بلا إله إلا الله يفلقونه وجه الله يا الله سبحانه وتعالى في فلقوبت لا إله إلا الله بلو يموتن أكال من أين مالو نبينا عليه الصلاة والسلام ساعة اندات بلاو ارمهون وباتار يسون سقا ساعة تبلا مالو نبينا عليه الصلاة والسلام يحدثو بخارينا مسلم يعلنو لفظ ግን በዛ አይነት ቃል የሚገኘው ሙስሊም ላይ ነው اخرجه البخاري واللفظ لماذا له ومسلم طيب بخاري مسلم ዘግበውታ ማለት ነው اخرجه البخاري واللفظ له ومسلم بلنا አስቀምጠዋለን اذا ስለዚህ ዝጋ እቺ لا اله الا الله ብቻ ጀነት አታስገባም لا اله الا الله معناውን ማወቅ አለብህ لا اله الا الله እርግጠኛ መሆን አለብህ لا اله الا الله ትትል كلا لا إله إلا الله የሚያስፈርደው ነገር አለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል የሚመለክ አምላክ የለም እሱ እንጂ ይሄም ማመን አለብህ ማዕናውን ማወቅም አለብህ ከዛ መተግበርም አለብህ እርግጠኛ መሆንም አለብህ አማ በቃሉ ብቻ لا إله إلا الله እያልን ዝም ብለን እኛ ሙስሊምን እምንለው መሸዋወድ መታለል ነው እንጂ እስላም አያስብልም ልንገራችሁ አራት ነጥብ የምናገረው ነገር አንድ ሰው لا إله إلا الله በቃሉ ብቻ እየተናገረ ማዕናዋን ያቃት لا اله الا الله የምትለውን ነገር የምታስፈርደው ነገር አይተገብርባት ይሄ አካል ሙስሊም አይደለም ምክንያቱም በቃሉ ብቻ لا اله الا الله ያለ ሰው ሁሉ ሙስሊም ቢሆን ኑሮ ሙናፊቆቹ ሙስሊም ሆኑ ነበር ሙናፊቆቹ በመላሳቸው لا اله الا الله ይላሉ ምን ያደርጋሉ ግን ውስጣቸው ግን ከካፊር ናቸው وكذلك باون سأل ላይ ያለ አብዛኛው ህዝብ ስትረዱት لا اله الا الله ይላል እሺ ከዛስ ወይት ነው የምታገኙት ቀብር ነው የምታገኙት አብዛኛው ሰው ወይንም ቤቱ የሆነ ነገር አዱስ ነገር አጭሶ ቄጠማ ነገር የሆነ ነገር ጉዝጓዝ ነገር ጎዝጉዞ የአብዱል ቃድር ጀይላን ኑሩ ሁሰይን እንደገና ደግሞ ወዲ ወሎ ከሆነ የወዲጁ ከሆነ ዲያኑጁል አወል ዲያኑጁል ሳኒ ይባላል ያወሉ ሳኒው እንደገና ደግሞ ወዲ መርሳ ከሆነ ሸሚአዋ የማይባል ጉድ ያለ መሰለ የከረሙ ጌታና ሸከረም እዛው በሐራ ላይ እዛው እጁ ላይ ወሰዳችሁና ጀማሉል አኒ ይባላል ጀማሉል አኒ የልጃቸው እንደገና ደግሞ ሼህ አብዱራህማን እንደዚህ ያልክ ተኖራለ ማለት ነው ወደዛ ወደ መቀደ ደግሞ ስትሄድ ደግሞ ሱብሃንአላህ የማይባል ነገር የለም አልኩ የማይባል ጉድ የለም እንዴ በአመት እኮ ማለት ነጃሽ ቀብር እዲያው እንግዲህ የነጃሽ ቀብር ለመሆኑ መረጃኛ የለንም የሐመዱ ነጃሽ ቀብር ለመሆኑ መቀሌ መረጃኛ የለንም ማንን እንደቀበሩት እኛ የምናውቀው ነገር የለም ብቻ ዝም ብሎ የሐመዱ ነጃሽ ቀብር ነው ተባለ በቃ ቤት ተገነባለት በቃ ህዝቡ እዛው ይሄዳል መቀሌ ወጣ ብሎ ነው መቀሌ ሳይሆን መቀሌን አልፈን ነው የሐመዱ ነጃሽ ቀብር ተብሎ የሚባለው ማለት ነው ተግባባን ኢቨን እዛ ቦታ ላይ የማይመጣ ሰው የለም አልኳችሁ ህዝብ ተበቃ ተውጭ አገር ውስጥ ላይ የማይሰበስብ ምክንያቱም እዛ ዘያራ ካደረጉ ነብዩ እንደዘየሩ የሚታሰብበት ነው ያብዛኛው ጭንቅላት እንደገና ደግሞ እዛ ሄዱ ዱዓ ተደረገ ዱዓው ተቀባይነቱን ብሎ ያምናሉ እንደገና እዛ ተሄዱ ቀብሩን የሚሰማው ምን የሚለው ሱብሃንአላህ ይሄ ሁሉ አለ እንደገና የጎንደር ጌታ የሚባል አለ የማይባል ጉድ የለም ወደ ውራጌ ብትገባ ስልጤ ውስጥ ብትገባ እንደዛው የማይሉት ጉድ የላቸውም ተግባባን ይሄ ሁሉ ነገሮች አሉ لا اله الا الله እያለ ቀብር ቢያመልክ ቀብር ቢገዛ አይጠቅመውም እስላምም አይባልም ምክንያቱም እቺ لا اله الا الله የምትለው ቃላ ያናና ትርጉም አለው መተግበርም አለብህ ምክንያቱም ቃሉን ነው እየተናገረ አረበኛ ወራ እንጂ ተግባር እየተገበረ እያጋራ ደግሞ እስላም የለም አንዳንዶቹ አላዋቂዎች ጃሂል ሆኖ የፈለገውን የሰራውን ስራ ቢሰራ ሙስሊም ነው ይላሉ እነዚህ አላዋቂዎች ናቸው ወላሂ እነዚህ ተጠንቀቋቸው አስጠንቅቁም
ሙርጂዓዎች ናቸው። ሙርጂዓ ሲባል ደግሞ ሙርጂዓul ፉቅሃ የሚባልና ሙርጂዓul ያኒ ከራምያ የሚባል አለ። ሁለት ነው። ሙርጂዓ ሲባል አንድ አይነት አይደለም። ሙርጂዓul ፉቅሃ እና ሙርጂዓul ያኒ ከራምያ የሚባል ነገር አለ። ሙርጂዓul ፉቅሃ የሚባሉ ሽርክን በጣም ይቃወማሉ፣ ያጋራሉ፣ ሙሽሪክ ይላሉ። ይሄንን ኢንሻአላህ ባዕደ ረመዳን እመጣበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ሙርጂዓul ፉቅሃ እነማን ናቸው የሚለውን በዝርዝር እመጣበት ይሆናል ባዕደ ረመዳን። በዛ አይነት ጉዳይ 2-3 ካሴት ላዘጋጅ ይችላል ወይንም ሪከርዶች ማለት ነው። طيب ኢንሻአላህ ኢዘን ሙርጂዓul ፉቅሃ የሚባሉት ሽርክ ያሻረከን አካል ካፊር ነው የሚሉት። ታውት እንኳን ያንን ተወውና እንኳን ሽርክ ላይ የገባን አካል ሙስሊም ሊሉ አይደለም ሙርጂዓul ፉቅሃ ሐታ ሶላት እንኳን አንድ አካል እየታወቀው ውዶ ሳያደርግ አላሁ አክበር ቢል ካፊር ነው ይላሉ ሙርጂዓul ፉቅሃዎች። ልንገርህማ ተመልከት፣ እንኳን ሽርክ ላይ የወደቀ አይደለም። አየው ሽርክ ላይ የወደቀንማ ሙርጂዓul ፉቅሃዎች ሙስሊም ነው ጭራሽ አይሉም። አንድም ቦታም የለም። እነዚህ ከራምያዎች ናቸው። ሙርጂዓul ከራምያ የሚባሉት እነሱ ናቸው። እነሱ ደግሞ ኩፋሮች ናቸው ወይንም ጀህሚያ ማለት ነው። ጀህሚያዎች ካፊሮች ናቸው። አንዳንድ ሙስሊሞች ናቸው ኢማም መሐመድ ጀህሚያዎች ሙስሊም ናቸው ብሏቸዋል ይባላል። እንደገና ደግሞ ጀህሚያዎች ተከትሎ ሰግዷል ኢማም መሐመድ ይባላል። ኢማም መሐመድ ረሂመሁላህ ተዓላ ብዙ አቋሎች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ጀህሚያዎች እንደሚያከፍር ወከዛሊከ በጀህሚያዎች ላይ ምን አይነት አቋም እንዳለው ግልጽ ነው። ይሄም ደግሞ ወደፊት መመጣበት ይሆናል ባዕደ ረመዳን ኢንሻአላህ። ኢዘን ስለዚህ በአሁን ሰዓት ላይ እየተስፋፋ ያለው ምንድነው? የሙርጂዓዎች መዝሃብ ነው። ምን የሚል መዝሃብ አለ? ጃሂል ሆኖ ቀብር ቢገዛ፣ ጃሂል ሆና ቀብር ብትገዛ፣ ጃሂል ሆና ከአላህ ውጭ ብታርድ፣ ጃሂል ሆኖ ከአላህ ውጭ ቢያርድ ሙስሊም ነው ብለውታል። እነዚህ ሙርጂዓዎች ናቸው፣ ተጠንቀቋቸው። እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ራሱ ዲን የላቸውም፣ ኢስላም አይደሉም ለራሳቸው። ምክንያቱም ሙሽሪክም ሙስሊም እያሉ ስለሆነ እነሱ ራሱ እስላም አይደሉም። 4 ነጥብ። ምክንያቱም ሙሽሪክም ሙሽሪክ በማለት ነው እንጂ ሩሱሎች ሁሉ የመጡት ሙሽሪክም ሙስሊም በማለት አይደለም። ሙስሊምን ሙስሊም ማለት ዋጅብ ነው። ካፊርን ካፊር ማለት ዋጅብ ነው። ተግባባን? ሙስሊምን ሙስሊም ማለት ዋጅብ ነው። ካፊርን ካፊር ማለት ዋጅብ ነው። ስለዚህ ካፊርን ሙስሊም ማለት ምን ማለት ነው? አላህ ያቀም እነሱ ናቸው የሚያቆም ማለት ነው። ኢዘን ስለዚህ በቃሉ ብቻ ላኢላሃ ኢላላህ እያለ ቃላቷን ብቻ በምላሱ እየተናገረ ቀብር ለቀብር እየተልከሰከሰ እንደገና ወንድ ልጅ ስጡኝ እያለ አገሬን ያሳድጉ እያለ ዝናብ አንጡ እያለ ሸሸሁባችሁ እያለ አልብሱኝ አጉርሱኝ የሚል ሰው ኢስላም አይደለም። ተግባባን? ይሄ ላኢላሃ ኢላላህ አልጠቀመችውም ማለት ነው። እዚህ ላይ በእኔም ባድገን ልንነቃ ይገባል። ይሄ ዲናችን ጉዳይ ነው። በቃል ብቻ ዝም ብሎ በምላስ ብቻ እኛ ሙስሊሞች ነን እኛ እንደዚህ ነን ብሎ ማለቱ አያገለግልም። ተግባባን? طيب እንቀጥል። ዑለማዎችን ምን ብለው እንደፈሰሩ ነው ያለን ደሞዝ ላይ حتى የነብያችን ቃል ተከታተሉ። فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله በዚህ በላ ኢላሃ ኢላላህ ያላህን ቢፈልጎበት ከሆነ ነው አላህ ሰዓት እንዳይበላው እርም ያደረገባት። ያላህን ፊት ፈልጓል ነው ቀብር የተገዛ አንተ ሱብሃንአላህ። ያላህን ፊት ፈልጎበት ነው ትላለህ ቀብር ያመለከ ለኑር ሁሴን እያለ ላይ በያገሩ ያለው እንደገና ይከለያል አብሪቲ እያለ ወደ ውራጌ ክልል ብገባ አብሪቲ ይሉሃል። አብሪቲ ማንው እንደገና ወደ ያሉስ የብታይ ደግሞ ኑር ሁሴን ይልሃል። ኑር ሁሴን እንኳን ኑር ሁሴን እሳቸው ቀብር ይሄዳል የለም እሳቸው ቦታ ይሄዳል የለም ቦታው ይሄድ ሰው ራሱ እስተ 7 ትውልዱ እሳት አይነካም ጀነን ማስገባህ ብለውኛል እያለ እኮ የሚል ስንትና ስንት አለ። ጀበርት ይባላሉ የምንሰማቸው እነዛ ጀበርት ይባላሉ። አሩሴ ውስጥ ላይ እንዲህ አይነት ግለሰብ ሙስሊም ነው እያላችሁ ይከራከራላችሁ። አንተኝ ወላሂ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው። አሁን እነዚህ ላኢላሃ ኢላላህ የሚያገለግሉ አያገለግላቸውም። ያ اخي ነብያችን ያሉት አንድ አካል ላኢላሃ ኢላላህ ያለ አካል እሳት የማይበላው ነብያችን አስረው ተናግረዋል። በዚህ ቃል ያላህን ቢፈልጎበት ከሆነ ነው ዲኑን ለአላህ ብቻ ጥርት አድርጎ ሽርክ ያሻረከማ يبتغي بذلك وجه الله ይባላል። ተግባባን? معنى الحديث የሐዲሱ ትርጉም ብዙ አለ። طيب معنى الحديث أن العبد باريا إذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال باريا يبتغي بذلك وجه الله
يا الله في تفلقوبت لا إله إلا الله قال يطلب رضا الله سبحانه يا الله سبحانه وتعالى وديت أفلقو ولم يقولها لينال حظ من حظوظ الدنيا يا دنيا اتعفنت أفلقو بسايهون يا الله في فلقوبت لا إله إلا الله يا لكان أيو ولم يقولها لا إله إلا الله لا تب لينال لياجن حظ من حظوظ الدنيا الدنيا نتعفنت لياجن كما غنم أو اتقال قتل أو رياء وسمعا حرم الله عليه النار سبحان الله عندك لا إله إلا الله يالو ገንዘብ ፈልጎበት ሳይሆን ገንዘብ ሊያገኝ ሳይሆን ወይንም ሰዎች ይገሉኛ ብሎ ተሰይፍና ተመገደል ለመዲያን ሳይሆን ወይንም ለሪአና ለሰዎች እይታና ለሰዎች ስሙዲ ሳይሆን ለአላህ ብሎ ይችን ካላት حرم الله عليه النار الله سبحانه وتعالى እሳት ያስበላው ማለት ነው ተግባባን قال البربهاري رحمه الله تعالى بربهاري ምን ይላሉ ان شهاده ይላሉ ምስክር መስጠት ማለት ነው አላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ በትክክል የሚመለክ አምላክ የለም የሚለውን ምስክር ቃል መስጠትህ አሉ ላ ተቀበሉ አትቀበልም من صاحبها ከባልተቤቷ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከሚል አካል ተቀባይነት አይኖራትም ኢላ بصدق النية وخالص اليقين ይላሉ ኢማሙ አልበርባሃሪ ሸርህ ሱናቸው ላይ ተግባባን ምን አሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትለው አሉ ተሚላት አካል ላይ ተቀባይነት አይኖራትም ሁለት ነገር ንያው ማስተካከል በንያው እውነተኛ መሆንና እንደገና ደግሞ ወኻሊስ ለቂኒ እርግጠኝነት ማጥራት አለበት በዛ አይነት ነው አሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትጠቅመው ባልተቤቷ ይላሉ በኢማሙ አልበርባሃሪ ረሂመሁላህ ተዓላ ሸርህ ሱናቸው ላይ طيب لا اله الا الله هي كلمه الاخلاص لا اله الا الله مثل كلمه الاخلاص ነው ተግባባን المنافق للشرك شرك እንደሞ ውርቅ ታደርጋለች وكلمه التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله لا اله الا الله የሚልን አካል ደግሞ ተሽርክ ባልተቤቷን ተጠብቀዋለች ولكن لا تنفع قائلها عند الله وفي الدار الاخره الا بشروط لا اله الا الله አጠቅመውም لا اله የሚላትን አካል አጠቅመውም በአኺራ አጠቅመውም አላህ ዘንድ አጠቅመውም ሶስት መስፈርቶች አሉ አንደኛ لا اله الا الله አጠቅመው ዘንድ على علم بمعناها نفي واثباتا የلا اله الا الله ማዕና ማወቅ አለበት ነፊና ኢስባታ በማዕና የምታጸድቀውና ውርቅ የምታደርገው ማለት ነው لا اله የሚለው ነፊ ነው ውርቅ ያደረከው የለም ይያልክ ነው ኢላ አላህ የሚለው ደግሞ ያጸደከው ነው ማለት ነው ማዕናውን ነፊ ወኢስባታ ማወቅ አለብህ አንድ አثاني ሁለተኛ የላ ኢላሃ ኢላላህ ለታገለግል ዘንድ አላህ ዘንድ አልየቂኑ የቂን ኮንፊደንስ መኖር አለበት ውስጥ ላይ يعني እውነተኛ ወሱ ከማሉ العلم بها المنافي للشك ሙሉ ቀት መኖር አለብህ ሸክን ጥርጣሬ መወዛገብ መምታታትን የሚያስወግድ ማለት ነው معنى لا اله الا الله በደም ባልከ ማወቅ አለብህ የቂን መኖር አለበት لا اله الا الله ታገለግል ዘንድ ሶስተኛ አልኢኽላስ ጥርት ማድረግ አለብህ አልሙናፊ ለሽርክ ሽርክን ውርቅ የሚያደርግ من يقول لا اله الا الله لا اله الا الله የሚል አካል ولكن لا يفهم معناها ولا يعمل به معناውን አያውቀውም لا اله الا الله ይላል የላ ኢላሃ ኢላላህን ማዕና አያውቅም በላ ኢላሃ ኢላላህ ባስፈረደችም አይሰራባትም فوك مثل الحمار يحمل اسفارا እንዲህ አህያ ነው አህያው ኪታቡ የሚጭኑት እንደማይጠቀምበት ይሄም ሰው ይልክ እንደዛ ነው لان الله عز وجل قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ነተባለው እወቅ ነው የመጀመሪያው ይህ ማወቅ መማር አስፈላጊና አንገብጋቢ ነው ኢዘን ስለዚህ لا اله الا الله ማወቅ ያስፈልጋል የቂም መሆን አለበት ኢኽላስ መኖር አለበት ተግባባን ይሄ ኢኽላስ የሚለው ዋና ነገር ነው لا اله الا الله ለጠቅመው ዘንድ አንድ አካል ዋናው ደረጃ ይሄ ነው ሰባተኛው من شروط لا اله الا الله ማለት ነው የላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርት ሰባተኛው المحبه ማፍቀር መውደድ ማለት ነው فيجب محبه هذه الكلمه እችን አረፍተ ነገር መውደድ ዋጅብ ነው ግዴታ ነው وكذلك لا اله الا الله ያስፈረደችውን ነገር መውደድ
ግዴታ ነው وما دلت عليه الصلاة ملاكته ومحبة أهلها العاملين بها ተመልከት لا إله إلا الله ቃሏንም ተወዲያለህ لا إله إلا الله ላይ እንደገና ደግሞ ተግባራው የሆኑ ሰዎችን መውደድ ያለብህ ሰዎች ውደዳቸው አንተ ያ ሱብሃንአላህ لا إله إلا الله በلا إله إلا الله የሚሰሩ ሰዎች ውደዳቸው በማዕና ሰለፊዮች ውደድ አህሉ ሱናዎችን ውደዳቸው በምላስ ሰለፊይና እና አህሉ ሱና ነኝ የሚለውን አይደለም እነዛን ተዋቸው ያ ሙርጂዓ ጥርቅም ነው ምክንያቱም በተጨባጭ ያየናቸው ናቸው ከነማን ጎን ቆመው እየተከራከሩ ነው ያየናቸው ነው ከሙሂዶ ይገር ሳይሆኑ ተሙሽሪኮይ ጎን ሆነው የቆመው እየተከራከሩ ነው ይሄ ደግሞ አንድ አካል ተሆነ አካል ጋር ቆሞ አይከራከርም የዛ ሰው ደጋፊ ቢሆን እንጂ የዛ ደጋፊ ደግሞ ያው ታውቃላችሁ መቼም ግልጽ ነው ኢዘን ስለዚህ መሐባ لا إله إلا الله እንደገና ሰባተኛው መስፈርቷ ምንድነው መሐባ መውደድ ማፍቀር ቃሉን لا إله إلا الله በእኔ ማድረግ መውደድ ያለብህ እንደገና ደግሞ ሌላ ምን አለ ሌላው ምንድነው ومحبة أهلها لا إله إلا الله እንደገና ባልተቤቶች ማለት العاملين بها بلا إله إلا الله የሚሰሩ ሰዎች እነማ ናቸው አህሉ ሱናዎች ናቸው ሰለፊዮች አስመሳዊ ሳይሆኑ ትክክለኞች ማለት ነው እነሱን መውደድ ያለብህ الملتزمين بشروطها بلا إله إلا الله መስፈርት ሙጭጭ አድርገው ያዙ ማለት ነው ወቡግድ መጥላት አለብህ ما نقض ذلك ይሄን ያፈረሰ ከዚህ ውጭ አለ ከላ ኢላሃ ኢላላህ ውጭ ያለ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሚያስፈርደው ነገር የማይተገብር ሰው መጥላት አለብህ ገባህ قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ከሰው ልጅ ከፊል ሰዎች አሉ ይላል አላህ Subhanahu ومن الناس ከሰው ልጆች አሉ ከፊል من يتخذ من دون الله اندادا ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ሸሪካ ባላንጤ ጓደኛ የሚይዙ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يحبونهم እነዛ ካላህ ውጪ ያሉትን ይወዷቸዋል ከሁቢላህ አላህን እንደሚወዱ ማለት ነው አላህን የሚወድ ያለው እነዛ ጣዖቶቻቸውን የሚወድ ያለው والذين آمنوا እነዛ ያመኑ አካላት ደግሞ አሸዱ حبا لله አላህን ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደታቸው የጠነከረ የበረታ ነው እነዛኞቹም ግን ሙሽሪኮችም እነዛ ከአላህ ውጭ የሚያጋሩበትን ነገር ይወዳሉ አላህን የሚወዳሉ እስብሪስ ያደርጋሉ ማለት ነው ተግባባን طيب በይህ ፈሰረውታል ወይንም አንዳንዶች ደግሞ ومن الناس ከሰው ልጅ ከፊሎች አሉ ማየተخذ የሚይዙ ምን ዱንያ ካላህ ውጭ አንዳደን ሸሪካ የሚይዙ አለ ካላህ ውጭ ይحبونهم እነዛ ካላህ ውጭ ያሉት ነገሮች ይወዷቸዋል ከሁቢላህ ሙስሊሞች አላህን እንደሚወዱ እነሱም የነዛን ይወዳሉ በዝም ፈስረውታል ምሳሌ ኢብኑ ዑሰይሚን በዚህ ላይ ይፈስራል ሁለት አይነት አድርጎ ይተረጉማል ላኪን እዚህ ላይ አጥራርጌ መጀመሪያ ተረጉምላቸዋለሁ ومن الناس ከሰው ልጅ ከፊሎች አሉ ማየተخذ من دون الله اندادا ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ሌላ ሸሪካ የሚወዱ አለ ይحبونهم ከአላህ ውጭ ያሉትን ይወዷቸዋል አለ ከሁቢላህ አላህን እንደሚወዱ አላህን የሚወዳሉ ከአላህ ውጭ ያሉትን የሚወዳሉ ማለት ነው እነዚህ አየህ ተመልከቱ والذين እነዚህ ምንድናቸው ካፊሮች ናቸው እንግዲህ والذين آمنوا አለገ አየው እነዚህ ያመኑማ አሸዱ حبا لله አላህ ወደታቸው ጠነከረና ያበረታ ነው እነዚህ ወዲ ኋላ ያሉ ግን አላህንም የሚወዱ ከአላህ ውጭ ያለንም የሚወዱት ግን ሙስሊም አይደለም ያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሰው አብሪቲን ወደደ ወይንም ደግሞ የጎንደር ከለ ወደደ ወይንም ደግሞ በኮመርሻል እንጣላችሁና ኮመርሻል ካላችሁ መጂት የሚባል አለ የመጂትን ወደደ ለመጂቶችን የሚወዳል አላህን የሚወዳል ወይንም ሻግር ጮደን ይወዳል አላህን የሚወዳል እንበል ገባን ወይንም ደግሞ በዛ በቢለ ውስጥ ወሰዳችሁ ገራዲው እነ ሸቢለን ወደደ እንበል በጎን ደግሞ አላህንም ወደደ አየየቀላቀ ወደ ቦርና ወሰዳችሁ ቦርናው እንደገና ደግሞ ወደደ እነዛ ወደደ እንበልና አላህንም ወደደ ወደ ወሬ በሮም ተመጣ ደግሞ ሸውሰን ጅብሪል ወደደ እንበል አላህንም በጎን ወደደ ስስይ ወደደ ደባንም ወደደ አላህንም ወደደ አየህ እያንዳንዱ በያገሩ መዘርዘር ይቻላል ወደ መርሳ ብትመጣ ወደ እጁ ብትመጣ እያንዳንዱ በያገሩ በየክፍለ ሀገሩ ብትመጣ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሙስሊም አይደሉም እጥር ባለ መልኩ ሙስሊም አይደሉም አላህንም እየወደደ ኑር ሁሰይንንም ይወዳል አይደለም እኩል በኩል ይሄ ሰው ሙስሊም አይደለም ምክንያቱም ለአላህ የሚሰጠውን ስልጣን ለዛኛው እየሰጠ ነው
ያኛውንም እኮ አዲነኝ እያለ ነው ድረስልኝ እያለ ነው አሽረኝ እያለ ነው ገንዘብ ስጠኝ እያለ ነው እንዲህ አርጉኝ እያለ እኮ ለአላህ የሚሰጥን ዒባዳ ሰጥቷል ለዛ ሽርከል አክበር ላይ ነው ወደቀው ካስኸራ አይደለም ስለዚህ ሙሽሪኮች ናቸው ኩፋሮች ናቸው ተግባባ أخبر الله تعالى الله سبحانه وتعالى تناقر أن بعض الناس كيف السوات يجعلون يادرقالوا من بعد الخلق كافير فترة يادرقالوا نظراء لله سبحانه نعم الله سبحانه وتعالى بيت يادرقوتال بمساواتهم له الله قال كل يادرقالوا يستقاكوتال في المحبة بما فكر درجة فيحبونهم يودوا كما يحبون الله تعالى الله نديم يودوت الله وجعلوتن يودوا አሁን ሰው እንደውም በበለጠ መልኩ እንደውም በበለጠ መልኩ በአሁን ሰዓት ላይ ሰው እንደውም ቀብር ያለውን የቀብሩ ዛ ያለውን ሰው ነው የሚወደው አላህን ነው የሚወደው እንደውም ምን ይባላል መሰላችሁ ወዲ ራያ በደረስነት ህይወታችን በማሳለፍንበት ጊዜ የራያ ሰው ሊመታህ ተመጣ በአላህ በአላህ በትለው እንትና ላይ አያቆምም አረ በጀማሉ አንይ ካልከው ግን ቀጥ ነው የሚል ባለበት ማይጠሩትን ጠራ ነው የሚለው አረ በጀማሉ ያንይ ካልከው ያው ነው ርቦ መንገድ ላይ ርቦ አረ እንደው ርቦናል ምግብ ነገር እንደው ላላ ብላችሁ አምሱን ብትላችሁ አይሰጡም አረ በጀማሉ አንይ ካልክ አረጋኝ ተዋልኩ በጀማሉ አንይ ሱንበሬ ራዲዮ ብትለው ያርዲዋል ምንም እደሳ ዋና እሳቸውን ስም ማንሳት ብቻ ነው ይሄ ግልጽና ግልጽ ነው የምናውቀው ነገር ነው አኺ ማንንም ሳይሸውደንም የምናውቀው ሀገር ያደግንበት ሀገር ከተማ ገጠሩ እያንዳንዱ በደንብ አውቀዋለሁ እኔ ደግሞ በዚህ በደንብ ነው ማውቀው በደንብ አውቀዋለሁ ይሄ በዚህ አሩሴ ብትል ባሌ ብትል ጅማ ብትል በእያንዳንዱ ብትለው በዚህ በትግሬ ክልል ብትል ያንዳንዱ በዛ ያንዳንዱ አቃታለሁ በደንብ አድርጌ በደንብ አውቃለሁ በደንብ መናገር እችላለሁ ዝም ብሎ አሉ ተባለ በሚለው ወሬ ያስኩ ሰው እንዳልመስልህ በደንብ አድርጌ አብሬያቸው ኑሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ከጨለማ ነው ፈልቅቆ ያወጣኝ በዝነቱ አዛይጌታ አልহামዱሊላህ ኢዘን ስለዚህ ይሄ የሚባልበት እኮ ነው ወከዛሊከ በታረው ሀገር ብትሄድ ራሱ አላህ በለከ መተላቸው እነ ሸከል ስትላቸው ነው ቃልቻ ተብሎት የሚጎዘጎዙት ራሱ ቂምሃ ብለው ራሱ ጫቸውን ጎዝጉዞ ሲቀሙ እዛ ቦታ ላይ አላህ እንዲህ አለ ነብያችን እንዲህ አለ በትላቸው ወላሂ ቅዝቅዝ ነው የሚሉ ልንገራቸው በደንብ ነው ማቃቸው ከዛስ በኋላ እነ ሸከል እኮ እንዲህ ብለው እነ ሸከል ካልክ ይላል ይወዘወዛ ያኛውና ያኛው ይጋጫሉ አልኩ ሲወዘወዙ በጣም ውስጣቸው ተመነሸጡ የተነሳ ስለዚህ ማለት የፈለኩት ከአላህ በላይ ነው የሚወዷቸው ራሱ አላህና እነዛን እንኳን ራሱ እኩል በኩል አይወዷቸውም አያችሁት እኩል በኩል ቢያደርጉም እኮ ሽርክ እኮ ነው ሙስሊሞች እኮ አይሆንም እኮ ግን በተጨባጭ ያየው ያለውት ራሱ አላህ ከምትላቸው ሌላ ቀብር የሞተን ሰው ብታነሳ ይበልጣሉ ያበሏል ያጠጧል ይደበድቡ ከሆነ አይደበድቡም እወቀው ይሄ ነው አዳነ ሰዎች ናቸው እንደ ሙስሊም ብለህ የምትላቸው አንተይ ረም ምን አይነት አእምሮ ነው እንደ እነዚህ ሰዎችን ሙስሊም ብለህ እነዚህ ሰዎች ሙስሊም ብለህ ትይዛለህ እንደ አንተ ያ ሱብሃንአላህ والله በጣም ጋዛዝና እነዚህ ሰዎች ሙስሊም ትላቸዋለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ነገር እየተዳፈሩ በአላህ ላይ ያጋሩ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ሌላ ነገር ያመለኩ እየተጣሩ እገዘኝ ይያሉ እርዳን ይያሉ በችግራቸው ሰዓት አላህን አይጠሩትም ቀብር ላይ ሄደው ቀብር ነው የሚለምኑት የተለያየ መከራ ሲደርስባቸው ወደ ቀብር ነው የሚሄዱ ዝናብ ቢቀርም ወደ ቀብር ዝናብ ቢበዛ ወደ ቀብር ልጅ እንደገና ሰው የሚፈልግ ወደ ቀብር ትዳር ቢፈልግ ወደ ቀብር ባል ብትፈልግ ወደ ቀብር አሁን የመርሳ ባገት የሚባለው እንዲያለ ጉበኑ ጥቆር ያለ ነበር እኔ እስከማቀው ድረስ ለምን ሰው የሳመ የሰከንፈር እዛ ያረፈበት እዛ አይዲያ ያንን ትስማለች ሸሆቹ ኑሮዬን አሳምሩት የትዳር ሰው ስጡኝ እያለች ማለት ኮረማውን አመጣለሁ አለው እንዴ የትዳር ሰው ወደ ሳዑዲም ሲሄዱ እንደዛው ነው ሲደርሱም ደርሻለሁ እናቴ ሙከቱ ሰጅላት እንደዚህ ነው የሚባባሉት ሱብሃንአላህ ወላሂ ይሄ ምንናቀው ነገር እኮ ነው ምንናቀው ነገር ወደዚህኛው ስትመጣ ደግሞ ቡረሳ የሚባል አለ ይሄ ጥሩ ሲና የሚባል አለ እንዴ ሱብሃንአላህ የሌለበት እንደ ኩፍርያ የሌለበት ሽርክያ አዑዙ ቢላህ ኢዓዘ ቢላህ ስንትና ስንት ነው ስለዚህ ያ ሁሉ የምናቀው ነገር ለክ እንደማናቀው ሆነን ልንተላለፍ አንችልም እውነታውን ማውራት ያስፈልጋል ስለዚህ
يجعلون من بعد الخلق نظراء لله سبحانه بمواساتهم له بمواساة يعني بمساواتهم بمعنى بمساواتهم እኩል ያደርጋሉ ማለት ነው مساواتهم له في المحبة بمفكر درجة እኩል በኩል ያደርጓቸዋል فيحبونهم يودواቸዋል كما يحبون الله تعالى الله እንደሚወዱት وأما المؤمنون الموحدون فهم أشد حبا لله عز وجل من محبة أولئك لله تعالى ولأندادهم الناس جن موحد هون مؤمنوش جن مسلموش الناس طاغوت ملائكوش كهادوش مشركوش الله أننا كالله سبحانه وتعالى وجه الله تمام كذا ببلت أملكو مسلموش جن الله سبحانه وتعالى بريمب يجزوتال من يرجعوا يودوتال معناته ያፈቅሩታል ይወዱታል በደንብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኞቹ ሙእሚናኖቹ ማለት ነው وفي هذه الآية በዚች አንቀጽ ላይ ደላለቱን የሚያመላክትና የሚጠቁመን አለ على أن محبة الله سبحانه من العبادة أيوه الله مولد عبادة ነው አምልኮ ነው لأن الله سبحانه وتعالى جعل أدرج من سوى غيره به فيها مشركا متخذا لله ندا مكناتهم الله سبحانه وتعالى كسجار بفكر درجة كل أدرجا مشرك بولت على الله سبحانه وتعالى المحبة من العبادة فكر محبة مثل نجر مولد مثل بالوجر عبادة سلزي عبادة لله أنجل لا يستم عند طبيعي يونو بعد بيت أنت ودي الله ባልተቤቷ ተወዳለ ልጅን ተወዳለ አባትን ተወዳለ ወንድምን ተወዳለ አስተማሪን ተወዳለ ተማሪን ተወዳለ ጎረቤት ተወዳለ ሌሎችም አለ ይሄ طبيعي ከሆነ ያ ራሱን የቻለ ሌላ ነው ይሄኛው መሐባ ግን ይሄኛው ዒባዳ ግን ይሄኛው መሐባ ሆኖ ዝኛው ጋር ለአላህ ነው የሚሰጠው የተባለው ግን እሱ አሳሱል ዒባዳ ነው እሱ መብነዩን على الحب والتعظيم ነው ማፍቀርም ማክበርም ዝቅ ማለት መተናነስም ነው ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ይሄኛው ተግባባን وكلما ازداد ايمان العبد ازداد محبته لله የሰው ልጅ ኢማኑ በጨመረ ቁጥር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማፍቀር መውደድህ ይጨምራል ማለት ነው በጣም ተወዳለህ አላህን ኢማን ሲጨምር አላህን ተወዳለህ ኢማን ሲጨምር አላህን ተወዳለህ خلاص لان الله سبحانه وتعالى رتب شدة المحبة على الإيمان تقبل طيب قال ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير يوم ملأ تفسيرات ولاي ذكر تعالى الله سبحانه وتعالى تكسر له حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة لا مشركوچو دنيا ملا ያላቸውን በአኺራ ላይ ደግሞ ምን ያላቸው الله سبحانه وتعالى የነሱ ሁኔታ ተቀሰልን አወሳል ይላሉ حيث جعلوا له اندادا ምክንያቱም እነዚህ ሙሽሪኮች ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪካ አደረጉለታ ባላንጥ ያደረጉለት አይ አምሳለ ወዙና يعني وአይ አምሳለን يعني ونذرا ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢጤ ምሳሌ አደረጉለት يعبدونه معه ከአላህ ጋር ይገዟቸዋል ويحبونه كحبه الله سبحانه وتعالى እንደሚወዱት ሁሉ እነሱን የሚወዱ ያሉ ማለት ነው አሁን ምሳሌ ሶላት ይሰግዳሉ እንበል ሶላት ይሰግዱ ለአላህ ሰገዱ እንበል ከዛሳ መለስ ብለው ወዴት ቀብር ይሄዳሉ በችግራቸው ሰዓት ቀብር የሆነ የሚያወያዩት አላህ ወዲ አላህ አይደለም ዱዓ የሚደረገው እጅ ወዲ አላህ አይደለም የሚዘረጋው የከለሽ ድረስልኝ የከለ እንደዚህ ሀዲኑኝ የከለ አሽሩኝ የከለ እንደዚህ ለዛ ነው የሚባለው ማለት ነው ያያችሁት ይሄ ጉድ ተመልከቱትማ ይሄ ነው ማለት ነው طيب امثالا ونظراء يعبدونهم معه كالله ጋር ይገዟቸዋል ويحبونهم كحبه አላህን እንደሚወዱት እነዛን የሚወዳሉ وهو الله لا اله الا هو ولا ند له ولا ند له ولا ضد له ولا ند له ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቃራኒ የለውም አጋርም የለው ጓደኛም የለው ብቸኛ ሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክለኛ ተመላኪ እሱ ነው ولا شريك معه ካሱ ጋር አጋርም የለው نعم ببخاري ابو مسلم يتزجب الزجبان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انت لا ملائكتኛ ያልኳቸው ይላል አዩ ذنب اعظم ከወንጀል ሁሉ ነው ጉዙፉ ከወንጀል ሁሉ ታላቅ ወንጀል ብሎ ማለት ምንድነው ማን ነው ብለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ አቀረብኩላቸው ይላል አብዱላህ ብን መስዑድ رضي الله تعالى عنه
ከዛም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን መልስ መለሱለት አንተ جعل لله ندًا ለአላህ ሸሪካ ማድረግ ነው ትልቅ ወንጀል ብሎ ማለት ወኸለቀከ አልወ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻውን ፈጥሮህ እሱ አስገኝቶህ እንደገና በሱ ላይ ሌላ ሸሪካ ጓደኛ ማድረጉ የወንጀል ሁሉ ቁንጮ ዋና እሱ ነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላም ለተከበረው ሱሐባቸው መልሰው መለሱት ይህ ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም ያለ ነው والذين آمنوا أشد حبا لله የሚለውም ولحبه لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له ولا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه طيب ابن كثير አሁንም ይላሉ والذين آمنوا أشد حبا لله እነዚያ አመኑ ሰዎች አላህን በጣም ይወዱታል ብሎ ማለት ولحبهم لله وتمام معرفتهم به الله سبحانه وتعالى ማውቃቸው ሙሉ ስለሆነ وتوقيرهم وتوحيدهم له الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት ስለሚያመልኩት الله سبحانه وتعالى እንደገና ለሱ ዝቅ ስለሚሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርጉም አያጋሩም ይልቁንስ እንኳን ሊያጋሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ይገዛሉ ወይተወከሉን عليه በአላህ ላይ ይመካሉ ወይልጀኡነ ይጠጋሉ في جميع امورهم اليه በማንኛው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠጋሉ ማለት ነው ተግባባን አንድ ሰው አላህን አከበረ ማለት በአላህ ላይ የሚያጋራ አይደለም አላህን አከበረ ማለት አላህን ያከበረ ማለት አላህን መገዛት ማለት ነው ሽርክን መቆጠብ ማለት ነው ተመጥፎ ነገር መቆጠብ ማለት ነው ወነታ ነገር ላይ መቆም ማለት ነው ይሄ ነው አላህን ማክበር ብሎ ተውቂር ማለት አላህን ማክበር ለአላህ መተናነስ ለአላህ ዝቅ ብሎ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ሐቅ ላይ ተውሂድ ላይ መቆም አላህን በብቸኝነት መገዛት وعن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما رسول عليه الصلاة والسلام بخارنا مسلم بتزقب زقبة ሶስት ነገር ያገኘ ሆነ አካል የኢማንን ጥፍጥና አግኝቷል ለዘዋን አግኝቷል አለ ረሱል አለይሂ ሰላም አላህና መላእክተኛው ከማንም በላይ እሰን የተበለጡ ተወዳጅ ሲሆኑለት ነው አንድ አካል ከማንም በላይ አላህንና መላእክተኛውን ወተወድ ከሆነ ሱብሃንአላህ ይሄ የኢማንን ጥፍጥና አግኝቷል ማለት ነው ተግባባን ይወድሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ويبين أهمية هذه المحبة يتي مورد የምትባለው ነገር አንገብጋቢ ነገር እንዲሆነች ረሱል አለይሂ ሰላም ያመለካታ ተጠቁ ማለው ووجوبها لتحقيق الإيمان الكامل ሙሉ የሆነ ኢማን የሚያረጋግጥ ነው فيذكر صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال ويبين أن من حققها وقام بها በሶስት ነገር የቆመ በእነዚህ ነገር ويبين ይገልጻሉ أن من حققها ያረጋግጣት وقام بها በሰቀጥ ያለ فإنه هو الذي يجد حلاوة الإيمان የኢማንን ጣዕምና አግኝቷል ተግባባን ሶስት ነገር ተናገሩ አንኛው አላህና መላእክተኛውን ከማንኛውም በላይ አስበልጠህ መውደድ ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ሁለቶቹ እዛ ተጠቀሱ ማለት ነው طيب ይሄ ነው ማለት ነው ታወሉሃ እንግዲህ የመጀመሪያው ማን ነው አየኩን አላህ ወረሱሉ አሐበ ኢለይሂ ሚማ ሲዋሁማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና መላእክተኛው ረሱል አለይሂ ሰላም ከማንኛውም በላይ አስበልጠህ ልትወዳቸው ነው ከነሱ ውጭ ጋለው አስበልጣ አላህና ነብያችን ልትወድ አንድ ይሄ ነው ማለት ነው አየው ይሄ ነው እንግዲህ ومحبه الله يا الله مودد ብሎ ማለት ምንድነው ቢባል تنشأ من معرفه اسماء وصفاته والتفكير في مصنوعاته وما فيها من الحكم والعجائب الله مودد ማለት ነው ማወቅ የአላህን ስሞችን ባህሪያቶችን ማወቅ ማስተንተን ማስታወስ የአላህን ጥበብ አጃኢቡ እንደገና ማየት ይሄ ነው ተግባባን وتحصل من مطالعات نعمه على العباد فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته እንደው ቆም ብለህ ብታስተውል ብዙ ነገሮች ታያለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰራቸው የሚመግባቸው እያንዳንዱ የአላህ ኒዕማ ያለው ወለታ የሁሉ ነገር ይሄን ነገር ስታሳውስ የአላህ Subhanahu ምን ታደርጋለህ ማለት ነው የሁሉ ትታይ የሚያመላክት ነገር አላህ ሙሉ ችሎታ እንዳለው ሙሉ ጥበብ ብቃት እንዳለው ሙሉ አዛኝ እንደሆነ ያመላክታል من ثم يمتلئ قلب العبد حبا وتعظيما لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم እነዚህ ከሆነ ልብህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማፍቀር ይሞላል ነብዩን በመውደድ ልብ ይሞላል ማለት ነው
تمام. طيب طيب إذن سلازخ ما علم على عندنا موريد مالتنا أنت إيمان أنت آمنا جنت حوال بلو مالتنا الله أن ملاكتنياو كاليلاو أسبلت لتوداتشو يقبال يهسيوان الله سبحانه وتعالى إن ملاكتنياو كاليلاو أسبلت توديرك حلاوة الإيمان يإيمان تفتنا يإيمان لزاون أجنت حوال أنت مالتنا يهسيوان كاسي الله ودير ማለት ነው ተሽርክ በእኛ ነፃ መሆን አለብን ሽርክ የሚሰሩትም ሰዎች ከሽርኩም ነፃ መሆን አለብን እኛ ሽርክ የሚሰሩ ሰዎችም ከነዛም በሪ መሆን አለብን ነፃ መሆን አለብን ማለት በተሰብ ከሆኑ ተቸገራቸው ልብስ አትስጧቸው ማለት አይደለም የሚበላ ነገር አታምሷቸው ማለት አይደለም ላይን ግን የውስጥ ፍቅር ለሰጣቸው አይገባም ምክንያቱም አንተ ሙስሊም ነህ እነሱ ሙሽሪኮች ናቸው አንዳንድ ሰው ወደ ቤተሰቡ ሲመጣበት አባቴን አጎቴን ወንድሜ ሌላ ሰው አስቻገርኩ መጨፍጨፍኩ አይደለም እኮ ያ ቀላል እኮ ነው እንደዛ ከሆነማ የጥላውን ሙስሊም ኩፋር የመተደው ሙስሊም ወሂድ እንደዛ አይደለም ሁክም የሚቀመጠው ሸሪዓው ሁክም ነው የሚያስቀምጥልህ እንጂ አንተ የፈለከው የወደድከው ሙስሊም የወደድከው ካፊር ምትል አይደለም የወደድከውን ሰልፊ የፈለከው ሙብተዲ ምትል አይደለም ሐቁ ላይ መቆምና መቆም ብቻና ብቻ ነው ስለዚህ ሽርክን የሚሰራን አካል ሽርክ ነው አይደለም ሽርክ ነው እሺ ሽርክ የሚሰሩ ሰዎች ሁክማቸው ምንድነው ሙሽሪኮች ናቸው እነሱ ሙሽሪክ የማይል ምንድነው ራሱ ሙሽሪክ ነው ይሄንን አስምሩበት አዚር ማለት ነው ማዕና ሙሽሪኮቹ ሙስሊም ናቸው እያለ የሚከራከር እሱ ራሱ ሙስሊም አይደለም የማን ጠበቃ ነውና ሙሽሪክ አይደለም እሱ ራሱ ሙሽሪክ ነው አዚር ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ የሱሐቦች መንሃጅ ነው እዚህ ጋር ሱሐቦች ላንጣላችሁ እስቲ ከሱሐቦች እስቲ ላንጣላችሁ አዚርን ማክፈር የሱሐባ መንሃጅ ነው አዚሮችን ማክፈር በማዕና አዚሮች ማለት የፈለኩበት ወዲያ አማርኛው ላንጣውና ቀብር አምላኪ ጃሂል ከሆነ ሙስሊም ነው የሚሆነው አይከፍርም ብለው የሚሉ አካላቶች ራሳቸው ካፊር እንዲሆኑ እስቲ ከሱሐቦቻችን እናንጣ ምክንያቱም እኛውን ሰለፊይነን ብለና የምናወራው ወሬ እኮ ብቻ አይደለም እስቲ በተግባር በተጨባጭ እስቲ ማን ነው የሰለፎችን የተከተለ ማን ነው በምላስ ብቻ ያወራ ያለው እስቲ እንየው ወሬ ሱሐቦችን እንምጣማ አንድ ነገር አሰውሳችሁና የዘው ያስኩተር እስላይ መለሳለሁ ኢንሻአላህ ያም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ስላለው ነው طيب አቡ በክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ በሳቸው ዘመን ታውቃላችሁ ብዙ ነገሮች ተከስተዋል ማለት ነው ብዙ ነገሮች ተከስተዋል ኢዘን በሱሐቦቹ ዘመን አንድ የተከሰተ ላስታውሳችሁማ ሙሰለማቱል ከዛብ ያቀጣፊ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ተነሳና ብዙ ሰዎች ነብይ ነህ አዎ እውነትህ ነው ብለው ተከተሉት ከዛም ከፊል ጃሂሎች አላዋቂዎች ማለት ነው ነብያችን እኮ ስልጣን አጋርተው ሊሆን ይችላል አሉ ባለማወቅ ነው ጃሂሎች እኮ ናቸው ጃሂል ስለሆኑ ተጠራጠሩ እኔ ነብይ ነኝ ያለ ሲራቸው አላዋቂዎች ምን አሉ ነብያችን እንዲው ስልጣን አጋርተው ይሆን እንዴ ምናምን ነገር ብለው ነብይ ነህ አንተም አሉት ጃሂል ናቸው ብላቸዋለሁ በጅልና ነው እንደዛ ያሉት ባለማወቅ አጋር ነብያችን ስልጣን አጋርተው ሊሆን ይችላል እንዴ በማለት ባለማወቅ በጅልና ይሄንን አሉና ነብይን አሉት ጃሂል ነው ብላቸዋለሁ እንደዛ ያሉት ጃሂል ናቸውና ሙሰይለማ ነብይ ነው ብሎ ቢልም ሙሰይለማ ነብይ ነው ብለው ቢሉም ጃሂል ናቸውና ነብይ እንዳቸው ቆያ እና በራራላቸው ታንመክራቸው ታንዘክራቸው ካፊር አንልም አይደለም ያሉ ሱሐቦች ቀጥታ ካፊሮች አሉ ሙሰይለማን ነብይ ነው የሚል አካል ካፊር ነው አሉ ጠርገው መቱት አየህ እዚህ ጋር ጃሂል ምናምን አልተማረው ነው ገና ነው እስቲ ቋስረደው እስቲ ምከረው ምናምን ባል ነገር ቀጥታ ሙሰይለማ ነብይ ነው የሚል ካፊር ነው አሉ አንድ ያዝልኝዝ አንድ ሁለተኛ ደረጃ እዛው ሱሐቦች ነው አሁንም ሙሰይለማ ነብይ ነው ያሉትን
ካፊር ናቸው አሉ እነሱንም ደግሞ ካፊር የማይ ራሱ ካፊር ነው አሉ አየው አዚሮችን አከፈሩ ማለት ነው እነማን ናቸው ያከፈሩት ሱሐቦች ሙሰይለማ ነብይ ነው ያሉትንም አከፈሩ እንደገና ደግሞ እነዛ ሙሰይለማ ነብይ ነው ያሉት ጃሂሎችን እነሱን ጃሂሎችን ደግሞ ያላከፈረም ራሱ ካፊር ነው በሚል የሱሐቦች ኢጅማዕ አለ አየህ ስለዚህ አዚሮችን ኩፋር ማለት የኛ የሱሐባ ነው የአቡበክር የዑመር የዑስማን የዓሊ ወሳኢር الصحابه اجمعين የነሱ መንሃጅ ነው አየህ የአቡበክር የዑመር የዑስማን የዓሊ የሌሎችም በአጠቃላይ ሱሐቦች እምነት ይሄ ነው እኛ ያዝነው እምነት የአቡበክር ነው እኛ ያዝነው እምነት የዑመር ነው እኛ ያዝነው እምነት የዑስማን የዓሊ ነው እኛ ያዝነው እምነት ያጠቃላይ የሱሐቦች እምነት ነው ያዝልኝ ስለ አዚሮች ይሄ ነው አየህ በስፋት መደርደር ማብራራት መግለጽ ይቻላል ኢንሻአላህ ባዕድ ረመዳን ደግሞ ስለዚህም ጉዳይ የሚናገር ኪታብም ስላለ እዛ ላይ ደግሞ በሰፊው ምዲያሰው ይሆናል طيب اذا ስለዚህ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውደድ ሆነ ማለት አላህ የፈጠራቸውን አላህ የዋለውን ውለታ አላህ ያደረገውን ነገር ስትመለከት يدل على كمال وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته الله سبحانه وتعالى ሙሉ እንደሆነ ችሎታው ሙሉ እንደሆነ ጥበቡ ሙሉ እንደሆነ ዕውቀቱ ሙሉ እንደሆነ እዝነቱ የሁሉ ያመላክታል ومن ثم يزعم ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ምን ይሆናል ያት እንደዘገ ስትመለከት ስታጠና يمتلئ قلب العبد حبا وتعظيما لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يستولي ልቡ قلبه بإيمان ይሞላል حبا وتعظيما لله تعالى ولرسوله الله انت وديالله ታከብራለህ ማለተኛውን ተወዲያለህ ታከብራለህ ومما يدل تمام ملائكته على سلك المحبة من العبد لخالقه سبحانه وتعالى التزام شريعته وطاعته وانتهاء عما نهى عنه والتزام اوامره ونواهيه في كل شيء ይሄ ነው አላህን አንድ ሰው ወደደ ማለት አንድ ሰው አንድ ባሪ አላህን ይወዳል ብሎ ማለት ያ በአላህ በሸሪዓው ሙጭጭ አድርጎ መያዝ ማለት ነው ገባ አንድ ሰው አላህን ይወዳል ብሎ ማለት ሸሪዓ ሙጭጭ አድርጎ የሚይዝ ነው አላህን ይወዳል ብሎ ማለት ውሸቱን ሸሪዓን ተቶ በሸሪዓ ማይፈራረድ ሸሪዓ ሲያቀርቡለት እንቢ የሚሰው አላህን ወዳለው ቢል ከዛብ ነው ከዛብ ውሸታም አላህን አይወድም አላህን የሚወድማ ሸሪዓ የሚለው ነገር የሚተገብር ነው ከአላህን የሚወድኩ አላህን አንድ አካል አላህን የሚወድ አካል ሸሪዓ የሚለው ነገር የሚተገብር ነው አላህን የሚወድ አላህ የሚወደውን ነገር የሚሰራ አላህ የከለከለውን የሚከለከል ይሄ ነው አላህን የሚወደው ሰው ተግባባን ነብዩን የሚወድሳ ላነበው ነው ደግሞ نبيون مودس عندنا الملك اليوم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك እንደዛው ነብዩን የሚወድ ደግሞ ነብዩ የከለከሉትን የሚከለከል ነብዩ የሰሩትን ነገር የሚሰራ ያዘዙትን የሚፈጽም አየህ አንድ አካል አላህን የሚወድ ማለት አላህ የሚከለከለው ነገር የሚከለከል አላህ የሚያዘውን ነገር በሸሪዓ ጥብቅ አድርጎ የሚይዝ ይሄ ነው አላህን የሚወድ ማለት ነብዩን የሚወድሳ አሁንም ነብዩን ሱናቸው ሙጭጭ አድርጎ የያዘ እሳቸው የከለከሉትን የተከለከለ ይሄ ነው ግልጽ ነው አይደለም ግልጽ ነው ومن اثار تلك الحلاوه التي نعم ይሄ ትልቅ የሆነ حلاوه ነው ጣምና ጥፍጥና ነው ومن اثار تلك الحلاوه የዚህ حلاوه የጥፍጥናዋ አታረፋ ነው አለቲያቺ يعني الله سبحانه وتعالى የሚሰጥ የሆነ ነው ያንን ቀልማት يمحو الله سبحانه وتعالى يمحى እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ያን ያረጋል ማለት ነው يمحوها الله تعالى قلب ما يحبه ይላሉ طيب ያን ነገር ማለት ነው اذا وكذلك وانشراح الصدر وقوة التحمل والثقة نعم ልብ መስፋት እንደገና ደግሞ ነገሮችን ለመሸከም ቅዋ መኖር وكذلك እንደገና ثقات ታማኝ መሆን እንደገና ቃል በገባው وكذلك ورضا بقدرته نعم بقدره الله سبحانه وتعالى በቀደረው ነገር መውደድ وكذلك እንደገና اللجوء اليه وتضرع اليه ወደ الله سبحانه وتعالى መጠጋት ወደ الله سبحانه وتعالى መተናነስ የሁሉ የሚያስገኘው የሚያስከስተው የሆነ ነገር ነው መውደድ ብሎ ማለት አላህ መውደድ ብሎ ማለት ጥር ባለ መልኩ አላህ የከለከለው ነገር መከልከል
አላህ የጠላው ነገር መጥላት ነብዩ የወደዱትን ነገር መፈጸም መተግበር ነብዩ ከለከሉ መከልከል ይሄ ነው አላህንና ነብዩን አፈቅራለሁ ብሎ ማለት ይሄ ነው ካለባበስ ጀመረ አንዳንዱን የሰለፍይ ነኝ ብሎ የሚለብሰው ቢንጣል ነው የሚለብሰው ጥበብ ያለ ሱሪ ይለብሳል ሱሪ ቀርሞ ሱሪ እኮ አይደለም እኮ ቢንጣል ነው የሚለብሰው ሱሪ አይደለም ሱሪ አይባልም ቢንጣል ነው የሚባለው ሱሪ የሚባለው ተላይ እምብርትን የሸፈነ ሰፊ ነው ሱሪ የሚባለው ይሄ ሱሪ አይደለም የሚባለው ቢንጣል ነው የሚባለው የአይሁዲያና የነሷራን ልብስ እየለበሰ እኔ ነብዩን ወዲያቸዋለሁ አይ ውሸት ይሄንን ለቂሎች ለሞኞች ነው ማታለል አላህን የሚወድ ነብዩን የሚወድ ሱሪ ለብሰህ ነው ነብዩን ተወደድካቸው ጀለቢያ ለበስ ነብዩን ታፈቀርካቸው ጥምጣም በውሸት ማንንም ማና አይታለልም ይሄ እኮ ፖለቲካ እኮ አይደለም ሃይማኖት እኮ ነው ሃይማኖት ማንን እንደምትወድ ግልጽ ነው አላህን የሚወድ ሰው ግልጽ ነው ቁርአን ሐዲስ ይከተላል ነብዩን የሚወድ እንደዛው ይከተላቸዋል እሳቸውን ማለት ስለዚህ አላህን የምንወድ ከሆነኛ አላህ የከለከለው ቦታ ላይ አለመገኘት ነብዩን የምንወድ ከሆነ ነብዩ የሚከለከለው ቦታ ላይ አለመገኘት ይሄ ነው እንግዲህ አላህን መውደድ ነብዩን መውደድ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው አማ ዝም ብለን እኛ በመላታችን እንደዚህ እናደርጋለን ምን ነው ውሸት ነው قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله من قالوا محال أي فارق الإيمان والحب وكان عزيزا يفارق أحدهما الآخر فإذا لم يجوز أي فارق البغض والكفر فالحب الإيمان لا غير والحب من الكفر جزء لا غير ويرالو طيب وكذلك ይሄ ነገር መጠንከር ያለብን ነገር ቀዋ መኖር ያለበት ያመላክታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውደድ ብሎ ማለት ብዙ ነገሮች ያመላክታል ተግባር ላይ መገኘት አለብን እኛ የተግባር ሰው እንጂ የወሬ ሰው ብቻ መሆን የለብንም በመላስ መናገር አለብን መተግበር ማለት ابن رجب رحمه الله ምን ይላሉ من احب الله ورسوله አላህና መላእክተኛውን የወደደ መሐበተን ሷዲቀተን ወነተኛ የሆነች ውደታ የወደደ من قلب ከልቡ አውጀበ له ذلك ايحب بقلبه ما يحب الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله ويرضى ما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله ويعمل بجواره بمقتضى هذا الحب والبغض الى له سبحان الله فإن عمل بجواره شيئا يخالف ذلك إن ارتكب بعض ما يكره الله ورسوله أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته وعلى واجبته فعليه أن يطلب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة إيران ابن رجب رحمه الله تعالى جامع العلوم والحكم من بالك كتاباته عليه أميقر من القر تناقر أميقر من القر ይሄንን በተረጉመው ደስ ይለኛል ጥቅል ተረጉመዋለሁ ቃል በቃል ከሆነ ትንሽ ሰዓቱን ስለረዘመብኝ ጥቅል ሐሳቡን ሰጣችኋለሁ ابن رجب رحمه الله تعالى ምን አሉ አላህንና መላእክተኛውን ትክክለኛ ወነታ የሚወድ ሰው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቡ ላይ ያረግለታል ምን ያረግለታል አላህ የሚጠላውን ይጠላል አሉ አላህ የሚወደውን ይወዳል አሉ መላእክተኛው የሚወዱትን ይወዳል አሉ መላእክተኛው የሚጠሉትን ይጠላል አሉ መላእክተኛው የሚሰሩትን ስራ ይሰራል መላእክተኛው የሚያዙትን ነገር ያዛል አሉ አየህ ትክክለኛ ነብዩን የምትወድ ከሆንክ አላህ የሚወደውን ነገር እንድትወድ ያደርጋልብህን በቃ አላህ ዝሙት አይወድ አይደለም ልብህ ዝሙት አይወድም አንተ አየህ አላህ ሪባ አይወድ አይደለም ልብህም ሪባ እንዲያወድ ያደርጋል ማለት ነው አላህ ውሸት አይወድ አይደለም ልብህም ውሸት አይወድም ማለት ነው አላህ ሽርክ አይወድ አይደለም ልብህም ሽርክ እንዲያወድ ያደርግልሃል ማለት ነው አላህ አየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሽሪኮችን አይወዳቸው አይደለም አንተም ደግሞ ልብህም ደግሞ ሙሽሪኮችን እንዲያወድ ያደርግልሃል ማለት ነው አየው አንተ አላህን ስትወድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብህን ያስተካክለዋል ማለት ነው አላህ የሚወደውን ነገር እንድትወድ ያደርጋል ልብህን አላህ የሚጠላውን ነገር እንድትጠላ ያደርጋል ይሄ ነው ይላል ኢብኑ ረጀብ ረሂመሁላህ እሳቸው ናቸው ሱብሃንአላህ እንታርገለጹ ነብዩንም የሚወድ አካል ልቡ ላይ ነብዩ የሚወዱትን እንዲተገብር ነብዩ የሚከለከሉትን ነገር እንዲከለከል ያደርግልሃል መሳሪያን ልብ ላይ አላህ ያደርግልሃል ይሄ ኢብኑ ረጀብ ረሂመሁላህ ተዓላ ልባቸው ላይ ያስቀመጡት ነው يعني كتاباቸው ላይ ጃሚዕ العلوم والحكم ባለከታባቸው ላይ ጁዝ ሁለተኛው ሙጀለር ላይ ያስቀመጡት ነው ማለት 396 ቁጥር ላይ ከፍቶ ማየት ይቻላል
متن لا مبلاتشو قال ابن رجب رحمه الله تعالى من حب الله ورسوله محبة صادقة من قلب أوجب له ذلك أن يحب بقلب ما يحب الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله ويرضى ما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله ويعمل ورسوله ما يسخط الله ورسوله ورسوله من إشارة طبعا ورسوله ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك إن ارتكب بعض ما يكره الله ورسوله أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبة الواجبة عليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة إلى عندك ከዛ አይነት መልኩ በተቃራኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠላው ነገር የምትፈጽም ከሆነ ነብያችን የከለከሉትን አንተ የምትፈጽመው ከሆነ ነብያችን ባልሄዱበት መንገድ የምትሄድ ከሆነ የውዴታ ችግር አለበት ውዴታ ጉድለት አለበት ማለት ነው በትክክል ነብያችን አትወዳቸው ማለት ነው በትክክል እውነታ የሆነ ፍቅር አላህን አታፈቅር ማለት ነው ትክክለኛ የሆነ ውዴታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አትወድ ትክክለኛ የሆነ ውዴታ ነብያችን አትወድም ትክክለኛ ወደታ ከወደድካቸውማ ለምን አላህ ከለከለው ቦታ ላይ አትገኝማ hatta የሰው ልጅ ነህና ተሳስተህ እንኳን ያ ነገር ቢሆን እንኳን ምን ታደርገዋለህ እዛ ቦታ ላይ ዲዋ ማታደርግ ትመለሳለህ ላኪን ግን አብዛኛው ባውን ሰዓት ላይ ያለ ሰው እንዴት ነው ሴት ንቃብ ልበስ ስትባል ምን ትላለህ አይ እኔ ታገባ ነው እንጂ ወይ ጮኛ ተመጣ በኋላ ነው ያ ሱብሃንአላህ አኺ ትዳር የሚባለው ነገር እኮ እኛ አወቅነው እኛ ጋር ያደጉ እኛ ጋር የተወለዱ ሁላ እኮ አይደለም እኮ የሚገባው እኮ እርዝቅ ነው አንዷ ምን ሌላ ቋንቋ የምትናገረው አንዷ እሱ ሌላ ቋንቋ የሚናገረው እርዝቅ ነው ያገናኛቸዋል ይሄ እርዝቅ እኮ ነው እንደምንበላው እንደምንጠጣው እኮ ነው ይሄ እኮ አሁን አንድ ሰው እዛ ሀገር ኖራለሁ ብሎ ካስብም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን በሆነ ምክንያት አድርጎ ሆነ ሀገር ይወስደዋል እርዝቁ ካለ ማለት ነው ኢድን ስለዚህ ትዳር የሚባለው ነገር እንደ እንጀራው እንደ ውሃው ሰበብ ብቻ ማድረስ ነው እንጂ አማ እርዝቅ ነው ይመጣል በቃ ይመጣል ስለዚህ ንቃብ አለመልበስ ትዳር ያመጣል ንቃብ ያለበስ የሴት ሁሉ ትዳር አላት ማለት አይደለም እንደውም ለሴት ክብሯ ለሴት ውበቷ ለሴት መልኳ ንቃቧ ነው ንቃቧ ጓንቷ ካልሷ ይሄ ነው ፋም ያረጋት ይሄ ግልጽና ግልጽ ነው ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ነው ወንድም ደግሞ በቃ ጸጉርን ማንጨብረር ጸጉርን አበላልጦ መቁረጥ ቢንጧሉን ዝቀርጎ እንተ ማለት ይሄ እንደገና የተቀደደ ሱሪ መልበስ ተጉልበቱ የተቀደደ ተፊት ለፊት የተቀደደ እንደዛ አይነት ያ ነው እንግዲህ በእነሱ ቤት ወጣት ብለው የሚያስቡት ሴት ልጅ ደግሞ ቆም ያለ ጫማ መልበስ እንደገና ዲያለዋል የሚያሳያል ልብስ መልበስ ሽንጧን እንደገና ጠባብ መሆኑ ቀጭን መሆኗን የሚያሳያል ልብስ መልበስ ከንፈሯን ተቀባብታ መውጣት ሽቱ መቀባት ፊቷን ንቃብ አለመልበስ ይሄ ነገር በእነሱ ቤት ወጣት ናቸው ነቄ ናቸው የገባቸው ናቸው የከተማ ልጅ ናቸው የከቴ ናቸው በቃ አራዲያ እነሱ ናቸው አራዲያ ልጅ የሚባሉት እንግዲህ እንደዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ፋራ ማለት እነዚህ ናቸው ነገራቸው የፋራ መጨረሻ ብለባት ይሄና ራቁትን መውጣት የሚከብደው አለ እንዴ እብዲ ሁላ እኮ ራቁቱን ሄድ ያለኩ አንድ ሴት ልጅ ራቁቷን እየሪ እሷ ምሁር መስላት የምሁርነት የነቃ ብላ አምሯን አሳምና ነው ወዲው ጨጣቸው እብዲ እኮ ነው ራቁቱን የሚሄደው ወንዱ ልጅ ነቃው ብሎ ቢንጧሉን ተኋላ ሰውነቱን ያሳየ የተቀደደ ልብስ ለብሶ ነው የሚሄደው ይሄ ነው እንግዲህ በእነሱ ቤት ነቃ እነዚህ ደግሞ የነቁ አይደሉም ፋራዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እነዚህን እያየንኛ መከተል የለብንም አይ አትባዑ ለይሁዲ ወነሷራ ሁኑ አላብዛኛው ሰው የይሁዲያና የነሷራ ተከታይ ነው አለባበሱ አነጋገር ሁሉ ነገር የተቀየረ ያያል ስለዚህ ያኺ እኛ እንደዛ አይነት አይደለም መመለስ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መመለስ ይተበቅብናል ተግባባን قال عبد الرحمن بن حسن الشيخ من قال ان شاء الله يجرسكو ነው من قالوا عبد الرحمن بن حسن لا بد في شهاده ان لا اله الا الله من 7 شروط لا اله الا الله لم يركل 7 መስፈርት አይቀሬ ነው አሉ لا تنفع قائلها الا باجتماعها ሰባቱ ተሰባሰብ ነው እንጂ አለበለዛ ሰባቱ ከሌለ ምን لا اله الا አጠቅም ማሩ ያዙ احدها ምንድነው አንዱ على علمه ማወቅ ነው المنافي للجهل جهلن ወርቅ የሚያደርግ
لا إله إلا الله معنى ما قال له عند الثاني ሁለተኛው لا إله إلا الله ደግሞ ምንድን ነው አለቂኑ እርግጠኛ መሆን አልሙናፊል ይሸክ ይሄ ደግሞ ጣሪን ያስወግድ ይላል የቂን እርግጠኛ ኮንፊደንስ ሲኖር አንተ መጠራጠር የለብህም መጠራጠርን ያስወግዳል ሁለት ሶስተኛ ደግሞ الثالث القبول መቀበል አለብህ አልሙናፊል يعني ሊረድ መመለስ የሚለው ነገር ውርቅ ያደርግና መቀበል لا إله إلا الله የሚያሰደው ነገር ያን መቀበል ማለት ነው አራተኛ አልንቂያዱ አልሙናፊል ሊተርክ እንቂያ ማለት መተግበር لا إله إلا الله ባስፈርደው መተግበር አልሙናፊ ሊተርክ መተው የሚባለው ነገር ውርቅ የሚያደርግ ማለት ነው አምስተኛ አልኢኽላስ አልሙናፊ ሊሽርክ ሽርክን ውርቅ የሚያደርግ ደግሞ ኢኽላስ ማለት ጥርት ማድረግ ማለት ነው ስድስተኛ አስርቁ እውነት ማለት አልሙናፊ ሊልከዚቢ ውሸትን ውርቅ የሚያደርግ አሳቢዑ ሰባተኛ አልመሐበቱ መውሪር ነው ማፍቀር ነው አልሙናፊቱ ሊድዲሃ ተቃራኒውን ውርቅ የሚያደርግ ተግባባን እሺ ስለዚህ لا إله إلا الله ሰባት ነገር ታልተሰባሰቡ ባልተቤቷን አጥቅምም እያሉ ነው አብዱራህማን ቢን ሐሰን አንደኛ ዒልም ሁለተኛ የቂን ሶስተኛ ቀቡል አራተኛ ቂያድ አምስተኛ ኢኽላስ ስድስተኛ ሲርቅ ሰባተኛ መሐባ እነዚህ ወሳኝ ነገር ናቸው እነዚህ ነገር በደንብ አድርገን መያዝ ይተበቅብናል قال معصومي رحمه الله من قال معصومي من قال اعلم الان اوق ይላል ان لا اله الا الله የሚትለው ቃል አለ هي الكلمه الفارقه بين الكفر والاسلام አያት لا اله الا الله የምትለው ቃል እስላምና ካፊር መካከል የምትለየው ናት እስላምና ካፊር በዚህ ነው የሚለየው በካራ ይላል ያገረሰው لا ተካራው በበለጠ ይሄ ነው ወይሷ كلمه التقوى التي الزمهم እቺ كلمه التقوى ናቺ لا اله الا الله والزموا كلمه التقوى እንደሚለው وهي العروه الوثقى አሰማማይ ገመር ብሎ ማለት ይችላል لا اله الا الله ናት وهي التي جعل ابراهيم عليه السلام كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون وليس المراد قولها باللسان በመላስ አይደለም لا اله الا الله ማለት በተግባርም ነው ተግባባን ምሳሌ በመላስ ብቻ ይናገራሉ ሙናፊቆቹ ማዓል ጀልቢ ማዕናዋን ማዕሰው ተማዋለች አይደግሞም ምሳሌ فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار ሙናፊቆች በመላስ ይናገራሉ ግን አይተገብሩበትም ውስጣቸው ካፊሮች ናቸው ተካፊሮች በታይ ጀሃነም ላይ ነው የሚቀጡ ነሱ وهم يصلون ሙናፊቆች እኮ ይሰግዱ ነበር ويحجون حج የሚያደርጉ ነበር ويطوفون طواف ያደርጉ ነበር ويقرؤون القرآن ይቀሩ ነበር ويصدقون صدقه የሚሰጡ ነበር ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب والإذعان بها ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته ይችላል ጨዋታይቱ ዝላይናት እንግዲህ ሙናፊቆች ይሰግዱ ነበር ሐጅ ያደርጉ ነበር ጧፍ ያደርጉ ነበር ቁርአን ይቀሩ ነበር ይሰድቁ ነበር ላኪን ግን የተፈለገው ግን لا إله إلا الله ማዕናውን ማወቅ አለብን ሰባቶቹን ነገሮች በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን እሺ حتى ሰባት እንኳን እንደው ተቀደሙን 1 2 3 ይበለው ማለት አይደለም ይሄንን ነገር በደንብ አድርጎ ውስጡ አንደኛው ይሄ ሁለተኛው ይሄ ሶስተኛው ይሄ አራተኛው አምስተኛው ስድስተኛው ሰባተኛው የሚለውን ብቻ አይደለም ይሄን የሚለውን ሳይሆን ቀጥታ لا إله إلا الله የምታስፈርደውን ወነተዋን ነገር ተጨባጭ ማዕናዋን አውቀህ ተግባራዊ መሆን ማለት ነው ተግባባን ይሄን በዝርዝር ያንዳንዱ 1 2 3 4 5 ያልኩት መጣ ጥሩ ነው ግን ይሄን እንኳን ባይሆን ትክክል لا إله إلا الله ጭብጥ ሐሳቡን መረዳት መቻል አለብህ ማለት ነው መቻልና መተግበር ማለት ነው ይሄ ነው ولكن ነገር المراد قولها ሐሳቡ ግን እሷ ማለት ነው من معرفتها بالقلب በውስጥ ማወቅ አለብህ ولزعان بها እንደገና ደግሞ ለሱ እንደገና ተግባራዊ መሆን ومحبتها መውደድ ومحبه اهلها እንደገና የላ ኢላሃ ኢላላህ ሰዎች ሙስሊሞች መውደድ وبغض ما خالفها እንደገና لا اله الا الله የሚቃራንን ሰው መጥላት ومعاداته ጥላትን ማርገህ መያዝ አንተ لا اله الا الله የሚቃረኑ ሰዎችን ጥላት አድርገህ ያዛቸው ይላል ነው لا اله الا الله የሚሉን አንተ ያልከ ነው አይደለም እንዳንተ የሚሉ ሰዎች ሙስሊሞችን ሙሂዶችን ሐቅ ላይ የቆሙትን ተወዳቸዋለህ
ሽርክ ላይ ያሉ ሰዎችን ትጠላቸዋለህ። የሽርክ አስተባባሪዎችን ለሽርክ ለሙሽሪኮችም ተጎናቸው ቆሙ ሙስሊሞች ናቸው ሙሂዶች ናቸው እያለ የሚሉትን ጠበቃ ያቆሙትንም ልጠላቸው የግድና የግድ ይልሃል ማለት ነው። طيب ይሄ አስፈላጊና አንገብጋቢ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ የዛሬው ደርሳችን የዛሬው ሙሐደራችን እዚህ ላይ ይሆናል። ትንሽ በርከት ያረኩባችሁ ይመስላል። ያው ማለቅ ስላለበት ብለ ነው። ለዛ ነው ባረከላሁ ፊኩም ጀዛኩሙላሁ ኸይር وبهذا نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.